السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر کہ آپ سب لوگ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اور ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ سوال جو کہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، کچھ پرسنلی بھی لوگ سوال کرتے ہیں، تو وہ سارے سوال ہم جوڑ کر اور مفتی صاحب سے سوال اور مسئلے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب ہر بار ہمارے وضاحت فرماتے ہیں، تو آج بھی مفتی صاحب تشریف لائیں. مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں جو اور کچھ لوگوں کے مسئلے ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے، کیا مردہ شخص کی روح 40 دن تک گھر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ مردہ انسان کی روح 40 دن تک گھر میں واپس آتی رہتی ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے. روح لوٹ کے نہیں آتی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح آتی لوٹ کر کے اور ہم نہیں دیکھتے لیکن روح ہمیں دیکھتی ہے. یہ ساری باتیں بے بنیاد ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے، بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ روح جو اگر اچھی روح ہوتی ہے تو مقام علیین میں پہنچا دی جاتی ہے، اور روح ایسی ہوتی ہے یعنی اعمال انسان کے اچھے اعمال انسان کے ہیں تو وہ اچھی ہے مقام علیین. قرآن کریم کے اندر سورہ مطففین میں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، تو نیک لوگوں کی روح علیین میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کی فاسق اور فاجر انسان کی روح مقام سجین میں ہوتی ہے. تو روح لوٹ کے نہیں آتی ہے. یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد اور باطل عقیدہ، قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے. اس لیے عقیدہ رکھنا جہالت پر مبنی ہے، جہالت والی بات ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا کفریہ خیالات آنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ جیسے اکثر لوگ کسی کے خیال میں آنے لگا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، یا اگر اللہ ہے تو اس کو بھی کسی نے بنایا ہو، نعوذ باللہ ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کسی کے شخص میں، تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے؟ دیکھیے، کفریہ خیالات آنا ذہن کے اندر بات صحیح ہے کہ بعض دفعہ انسان جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو سوچتا رہتا ہے کہ دنیا کیسی بنی اور کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، اور اللہ کو کس نے بنایا. نعوذ باللہ، جب اللہ کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، تو یہ خیالات غلط خیال ہے. یہ خیالات نہ آنی چاہیے. جہاں یہ خیال آئے فوراً انسان توبہ کرے، استغفار کرے. لیکن صرف ان خیالات کے آنے سے کیا انسان اسلام سے خارج ہوگا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیالات اگر آ جائے تو انسان اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اسلام برقرار رہے گا. اسلام برقرار رہے گا. اور جب خیالات آئے تو فوراً توبہ کرے. لیکن اگر خیالات آئے اور انسان زبان سے کفریہ کلمات کہہ لے، زبان سے کفریہ کلمات کہہ لے، کہیں بیٹھا اور کہتے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا بعض دفعہ انسان شریعت کا مذاق اڑا لے کہ میں نبی کو نہیں مانتا، میں نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں شریعت کو نہیں مانتا. تو یہ زبان سے اقرار کرنا، یہ زبان سے کہنا. اگر انسان زبان سے اس کلمات کو کہہ لے، کفر خیالات جو ذہن میں آئے، اور زبان سے اس کا اقرار کرے، زبان سے بول لے، تو پھر اس پر کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے. ورنہ صرف خیالات آنے سے انسان پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. اور جب بھی خیالات آئے تو انسان فوراً توبہ استغفار کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرنے سے ایسا ہوتا ہے، کافی لوگوں کے خیالات میں یہ رہتا ہے کہ 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے یا بھائی بہنوں کی، تو اس میں سے ایک خوش رہے گا اور ایک دکھ ہی رہے گا. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک ساتھ 2 بہنوں کی شادی ہو اور اس میں سے ایک بہن خوش ہو اور ایک بہن ناخوش رہے گی. ایسا کچھ نہیں کہ 2 بہن کی شادی ہوگی تو ایک خوش رہے گی، ایک ناخوش رہے گی. یہ اسی طرح ایک مہینے میں یہ بھی عقیدہ لوگ کہ ایک مہینے میں 2 بھائی بہن کی شادی بھی نہیں کر سکتے، الگ الگ مہینے میں شادی کرتے ہیں بعض لوگ. بعض خاندانوں میں سب نہیں، بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے. تو یہ سب غلط باتیں ہیں، غلط چیز ہے. اس کو ختم کریں. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو. اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوطی سے ہونا چاہیے کہ انسان اللہ ایک ایمان والا اللہ کی ذات پر کامل یقین کے بھروسہ کرے کہ نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور کسی چیز کے بس میں نہیں ہے نفع نقصان پہنچانا ہمارے کسی عمل سے. اور نہ کسی عمل میں نحوست ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ 2 کی شادی کی تو ایک کے اندر نحوست آئی اور ایک کے اندر اچھی بات خوشحالی آئے گی. نہیں، یہ ایک مہینے میں 2 شادی کریں گے. یہ سب بے بنیاد، بے اصل اور جہالت والی بات ہے. اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جن لوگوں کو یہ خیالات ہے، یہ عقیدہ ہے، فوراً اس عقیدے سے توبہ کرے، باز آ جائے، اس عقیدے کو ترک کرے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے.
मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल ये है, बिस्मिल्लाह पढ़कर दवाई खा सकते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़कर दवाई खा सकते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर दवाई खा सकते हैं, और बल्कि बेहतर है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर दवाई खानी चाहिए। अब इंसान कभी समझे कि हम खाना खाते हैं तो उसमें जो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताकि उसके ज़रिए खाने में बरकत हो, तो क्या दवाई में बरकत होगी? यकीनन बीमारी अच्छी बात नहीं, लेकिन हम शिफा अल्लाह से चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर के, मकसद ये कि अल्लाह का नाम लेकर के हम दवाई खा रहे हैं ताकि अल्लाह ताला शिफा दे, तो अल्लाह का नाम लेकर के खाना चाहिए। इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ के दवाई खा सकते हैं, बेहतर है। मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल ये है, क्या क़यामत के दिन इंसान को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा? हाँ, क़यामत के दिन इंसान को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा। तो मालूम होना चाहिए कि हदीस से साबित है कि क़यामत के दिन इंसान को उसकी माँ के नाम से नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा। ये बात भी गलत है, जिन लोगों के ज़हन दिमाग में है, जो आवाम में बाज़ इलाक़ों में बाज़ जगहों पर ये बात मशहूर है कि इंसान को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, बेबुनियाद बात है। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन इंसान को उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा, उसके बाप की निस्बत की तरफ, कि जो आदमी जिसका एक इंसान है अब्दुल्ला, उसके बाप का नाम अब्दुर्रहमान है, तो अब्दुल्ला इब्न अब्दुर्रहमान के नाम से पुकारा जाएगा ना कि अब्दुल्ला उसकी माँ के नाम से, ऐसा नहीं, माँ के नाम से नहीं, बाप के नाम से पुकारा जाएगा। मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल ये है, सूरज ग्रहण के वक्त प्रेग्नेंट औरत का करवट ले सकती है या नहीं? और अक्सर जो है इसमें कुछ ख्यालात लोगों के ये भी हैं कि आदमी भी ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि आदमी या औरत दोनों में से कोई भी कुछ, जैसे कैंची चला रहे हैं या गाली बक दी, या हम उस दिन हमने मिजाज हमने ख़राब रखा तो हमारे बच्चों का मिजाज ऐसे ही होने वाला है, या अगर हमने कुछ काम ऐसा करा काला पीला ग्रीस वाला तो हमारे बच्चे काले पीले बहुत होंगे। तो मैंने खुद सुना सूरज ग्रहण वाले दिन कि वो शख्स साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल भी अपने काम में फोकस नहीं था, उन्होंने सबसे कह रखा था भाई सूरज ग्रहण है, मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा वरना मेरे बच्चों को असर पड़ेगा। तो मैंने उन्हें समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। तो आप वजाहत फरमाएं कि क्या करना चाहिए हमें सूरज ग्रहण? देखिए, पहली बात तो ये मालूम हो कि सूरज गिरने के वक्त ये ख्याल करना है कि अगर औरत करवट लेटेगी तो उससे बच्चे में फ़र्क पड़ेगा, ये कुछ और अकीदा रखना। तो शरीय एतबार से अगर देखें तो शरीय एतबार से किसी चीज़ की पाबंदी नहीं सूरज ग्रहण के वक्त, ये किसी भी हामला औरत के लिए कोई पाबंदी नहीं। हाँ, ये कि सूरज ग्रहण के वक्त इंसान नमाज पढ़े, ज़िक्र व अज़कार करे, तो वो इस्तिग़फ़ार करे, कुरान करीम की तिलावत करे, अल्लाह ताला से इंसान गुनाहों की माफ़ी मांगे। इस सूरज ग्रहण के वक्त ये काम करे, ये काम जायज़ है। बाकी ये सोचना है कि इससे बच्चे भी ये फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर तिब्बी एतबार से डॉक्टर हजरात, अगर माहिर तबीब डॉक्टर इस तरह की बातें कहें कि इससे नुकसान है तो अलग बात है, बाकी शरीय एतबार से कोई पाबंदी नहीं। डॉक्टर हजरात की राय ले लें, मशवरा ले लें, वो क्या कहते हैं, बाकी शरीयत में ऐसा कुछ नहीं। मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल है, अवाम में दूध माफ़ कराने की रस्म जो है मशहूर है, तो इसका शरीयत क्या होगा? देखिए, दूध माफ़ कराने या दूध बख्शवाने के बाद दफ़ा माँ जो है बच्चे की तबीयत ख़राब हो या कुछ और हो या कोई छोटा बच्चा इंतकाल कर जाए, छोटे बच्चे के इंतकाल पर जो बच्चा दूध पी रहा हो तो मोहल्ले की और ख़ानदान की औरतें कहती है कि दूध माफ़ कर दो, तो माँ कहती है जा मैंने दूध माफ़ कर दिया। के बाद अगर कोई बड़ा बच्चा भी हो और बीमार हो जाए तो उसको तो उसकी माफ़ कहती है कि मैंने तुझे बख्श दिया, तेरा दूध माफ़ कर दिया। तो दूध माफ़ करना है, दूध बख्शना, इसकी भी कोई असल नहीं, भी बुनियाद बात है। ये लोगों की तरफ से बनी बनाई बात है, गलत बातें हैं, आवाम की तरफ से पैदा की हुई बात है, इसलिए इस बात का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूध बख्शवाना, दूध माफ़ कराना, कोई इसकी असल नहीं। इस बात को, इस अक़ीदे को भी इंसान छोड़ दे। मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल ये, फ़क्र और फाक़े से हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हदीस से साबित है फ़क्र और फाक़ा के लिए कि इंसान अगर इस पर अमल करे तो इंशाअल्लाह कभी उसके घर में तंगदस्ती नहीं आएगी, फ़क्र और फाक़ा कभी नहीं आएगी। सहाबा किराम अपने बच्चों को सिखाते थे, खुद भी अमल करते थे। मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया 27वें पारे में सूरह रहमान के बाद एक सूरह वाक़िया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, इस पूरी सूरत को पढ़े। इंसान घर के अंदर जितने भी अफराद हैं, हर इंसान
मगरिब की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़े तो इंशाअल्लाह उस घर में कभी फ़क्र व फाका नहीं आएगा, तंगदस्ती कभी नहीं आएगी, वो घर खुशहाल घर होगा। मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल ये, क्या ज़वाल के वक्त कुरान पढ़ना मना है? और ज़वाल के वक्त ये बात भी आवाम में मशहूर है, कहते हैं कि ज़वाल के वक्त कुरान ना पढ़े, कुरान पढ़ना मना है और दीगर काम। तो मालूम होना चाहिए कि ज़वाल के वक्त ना कुरान करीम पढ़ना मना है, ना ज़िक्र व अस्कार करना मना है। ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं, आप तस्बीह पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं। सिर्फ नमाज मना है, नमाज ना पढ़े, बाकी कुरान करीम की तिलावत ज़िक्र व अस्कार करें। मुफ्ती साहब हमारा अगला सवाल ये है, किन औकात में कुरान की तिलावत करना मना है? ये सवाल भी इसी से मुताल्लिक़ है कि किन औकात में कुरान करीम की तिलावत करना मना है। तो मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोई वक्त नहीं है दिन और रात में, कोई ऐसा वक्त ऐसा नहीं कि जिस पर कुरान करीम की तिलावत मना। दिन और रात हो, सुबह हो, शाम हो, ना तुलू आफ्ताब के वक्त कुरान पढ़ना मना है, ना ज़वाल के वक्त, ना गुरूब आफ्ताब के वक्त। ये तीन ही वक्त मकरूह वक्त है, तुलू आफ्ताब, ज़वाल, गुरूब आफ्ताब। तीनों वक्तों में कुरान करीम की तिलावत जायज़ है। और रात में पढ़े, दिन में पढ़े, 24 घंटा जब चाहे इंसान, जब उस वक्त में कुरान पढ़े, किसी भी वक्त में कुरान की तिलावत करने से पाबंदी नहीं है। आप खूब कुरान की तिलावत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के जितने सवाल तो मुकम्मल हुए, और बाकी आप नए सवाल कमेंट करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुफ्ती साहब से मालूमात करेंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। दीन की बात फैलाना सब कह जा रही है। अस्सलामु अलैकुम।